like a thief or something, he or she who wants to steal money like that, he tries to attack the security guard and enters the ATM. And he looks into the CCTV camera, and he may walks beside the ATM machine or backside to check the cash box and all. And these are the signs that he has come to what to crack the cash box, and hence the theft happens there. Next is the non-functional requirements. It is a requirements that specify the criteria that can be used to judge the operations of a system. In that we have two categories, that is execution and evolution. Performance comes under the execution, and the accurate matte platform is comes under the evolution. In performance, our project is mainly depend on the interconnectivity and server loads. When the interconnectivity is good, then it provides the high performance. Then is the accurate. When the notification server provides all the respective delivery of digital content to subscribers, so we ensure the accuracy towards the content delivery. Next is the platform. Here we have a major user type, two user type, that is the Android and Windows version. We can also, privacy is the one of the non-functional requirements, that is a server credential content delivery is very much private to particular subscribers. Next is the block diagram. It represents all the system architecture. Here we give our trained data sets. These can be done by giving in the form of a matrix format, and the data may consist of n pairs of input and corresponding outputs. And then next is the user interface. This is a user interaction. It is a field where the interaction between the human and the machine occurs, or it is a field which enables us to interact with the system. It is divided into three modules. First module is a human detection and multiple people detection. Initially at the software, as the software runs, camera starts capturing the image of a human. By using the Viola-Jones algorithm, human face can be detected, and the multiple face can also be detected with the number of counts. Once the detection is completed, again the execution starts with the user interface. And in the next module, in the background subtraction, human is represented by a subtracting his image from entire background using the background subtraction algorithm, and then the image is converted into a negative image with shades. Hello. Ma'am, my voice audible, ma'am? Audible. Continue. Next one is a background subtraction method. Background subtraction algorithm mainly used to detect the unusual movement of humans. Every 2 seconds, Anusha, it's not audible. Camera capture the image and send to the processing. After capture the image, convert it into negative shade. Next model is the covered face detection. In this model, we are applying the Viola-Jones algorithm. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ Anusha. ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ವಿಸ್ಮಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Yes, ma'am. In the second, after the first module of a human detection, then second module is a background subtraction. In the background subtraction, human is represented by subtracting its image from entire background using a background subtraction algorithm, and the image will be capturing after 2 to seconds. Each frame is converted into a negative shades. The next model is the Ma'am, now cover face audible. The next model is the covered face detection. In this model, we are applying the Vilogens algorithm to detect the face. The firstly, it differentiates the color of a skin. Then it identifies the position of eyes and nose. Based on that, human face is detected. So, if any person wearing mask or he covers a face, it detects the person is wearing mask. In this use case diagram shows how the human is identified. Firstly, when human is entered to the ATM, cameras start to capturing a image of a person. Then it sends the Vilogens algorithm. This algorithm detects the human. Once the human is detected, it feed back to the camera. Then it checks the further actions of a human. That is, it checks whether he is in valid area or restricted area. For example, if a person changes his position or he walks around the ATM machine, or he changes its position more than threshold, then it results is invalid, and it sends the notification and further actions are taken. And then it checks the number of people inside the ATM. It is valid means only one person is inside the ATM, then it will exist. Otherwise, it sends the notification. Okay, may I know who is this speaking here? Sir, Radhika. Okay, Radhika, your use case diagram. I want to discuss your use case diagram. Yes, sir. Your camera is capturing the image of human person, correct? Yes, sir. Okay. It will send the image to the algorithm, and algorithm is going to send the detected image to camera again. Yes, sir. Why it will send to camera again? Because next process ಆಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇದಾರೆ ATM ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ATM ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ATM ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ATM ಸುತ್ತ ಓಡಾಡೋದು ಅಥವಾ ATM ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಅದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ACF ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ ಅದ್ರ ಅವ್ನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಅಣ್ಣ. ಇವಾಗ ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಮೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರ್ ಫೇಸ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಇಡಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಸುಮತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್.
ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ರಾಧಿಕಾ? ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಫೇಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ, ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಮೇಜಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಗುಡ್. ಬಟ್ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಅಥವಾ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಫೇಸಸ್ ನ ತಗೊಳಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀದಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ATM ಗೆ ಬಂದವನು ATM ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ್ಗೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ authorized person ಅಂತ. ಸೊ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೂಟಬಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 or more cameras? ಮ್ಯಾಮ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ನ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಇನ್ವಾಲಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾನು ತಲೆನೂ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ATM ನ? ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಲೈಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ 10 days ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 1 ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 2 ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ATM ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆನೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ATM ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು IoT ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಾಗ ಡೆಮೋ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಫೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೀ, ನಾವು ATM ಒಳಗಡೆ ತಲೆನೂ ಬಗ್ಸಂಗಿಲ್ವಾ, ತಲೆನೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ತಗೊಳಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈಲರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲೇ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. This diagram explains the identify the person there in the restricted area or not. First, camera captures the image
and also define the one boundary, means define the inside the ATM people where can enter, allowed to enter or not. Within the boundary is called as allowed area, remaining is called as a restricted area. Means if the ATM front you can allow backside or walk around ATM is not restricted area. And also find the position of the woman. Using this information, decide whether the person there in the restricted area or allowed area. And also count the number of the people there in the there in the ATM. And finally represent whether the woman is restricted area or not. If the people is restricted area, concern action to be taken. I'm sorry for the interruption. ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. XYZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ATM ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ATM ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದಾರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲೆಗ್ಗಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅವನೇನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ATM ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. In our project, here is a methodology. In our project, we will use a Viola-Jones algorithm. It has got 4 stages, that is a hard feature selection and the integral image and the ADA boost and cascading classifiers. Here first is a hard feature selection. In hard feature selection, there will be a intensity where we can detect a person, where we detect pixels of an image. First image will be in the grayscale. The black region here, we have a different feature, many types of hard features. First is the edge features and line features and the 4 rectangular features. It comprises of many rectangles. First one, in one rectangle there will be 2 pixels. One is a white, which is with the white pixels and with the black pixels, and then each feature results in a single value which is calculated by subtracting the sum of the pixels which under the white rectangle from the sum of the pixels under the black rectangle, and then the output will be in the single value. Similarly, we will apply to all the images. Here we have here this is a ideal hard feature selection. The white pixel, the white boundary is represented with the 0 intensity, and then here it is defined with the high intensity. This is used this is used as white pixels for a low intensity and black pixels for a high intensity. Here it compares with here compares the eyebrows with the black and the forehead with the white pixels, because the forehead will be with the low intensity and the eyebrows will be of a high intensity. Then this is ideal feature of a pixel. Here we will give internal images. Here it represents white boundary represents the color of a person, and here it represents a color of a feature, and here represents the black represents which the feature is at high intensity. We will detect our nose, eyes by calculating the dark intensity of average of an dark intensity with the average of an high intensity. For this dark intensity, it has got
multiple intensities, like for a very high color it will shows a 0.1, and for the dark color it shows a 0.9. For every single pixels we will be having a value from 0 to 255. There can that it doesn't exist 0 or 1, either 0 or 1, but it gives some of the valid values. After the calculations of these detected image of the values, it represents 0 to 5 0.56. Like it compares how close the real scenario is with the ideal case. The ideal here feature is summation of this intensity. High intensity is equal to 1 and the low intensity will be equal to 0, and our image will not represent, it will not give a output as totally 0 or totally 1. It will give some of the related values as 0.56, which is here, which it helps to detect the phase. And then if we get some of if we get a value nearer to 1, then the phase is detected. Second one is our internal image. In the internal image, we need to have a looks for the pixels. For example, we have to see many hundreds of and thousands of pixels. So we will talk about the internal image. We cannot do calculations at a time. So for the time complexity, we will use a ortho of n square. Here the summation of the diagonal will be calculated. At the bottom edge, we will be having a average of all the pixels, like 6, and this all the values. So when we add, we will get a 9. This is an integral image. We will get our actual pixels in the last block. Like if we consider 4 blocks like A, B and C, D, we will be having a 1 pixel, 2 pixel and 3 pixel and 4 pixel. By using this, we can get an image of a D. And then next is the ADA boost. Since all the features has to be calculated, so we need to evaluate many of the features in only a 24 into 24 window. It's very hard, or it's very difficult to implement. So we will use the ADA boost technology to eliminate the unwanted features, which are very helpful to us in by using this ADA boost. And in the cascading, all the features are grouped into several stages, which has a stage of certain number of features. Here, if it has got many stages, like if the input is a phase or not. If it is a phase, then it accepts, and if it is, and maybe or if it is not a phase, then it discards the input. And the next algorithm we have Guys, used 1 second. here. Get back to previous slides. HAR ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ Yes, classification sir. ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು back. Okay, HAR feature selections ಅಲ್ಲಿ so this HAR feature selection will do only the simple feature selections ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, ತುಂಬಾ sir. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? Yes, So sir. for example, ಇವಾಗ look at the face of the person. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೋಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ HAR ಮಾಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.56 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ 0.74 ಇದೆ. So when you start taking up in a summation values and integration values ಬಂದಾಗ it will not be exactly 0.74. ತುಂಬಾ number of digits ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ನೆಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಾಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ DLA ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು Yes, sir. ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ HAR ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದು ಎಡ್ಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಈ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಇಮೇಜ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 1 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿಯರ್ ಟು 1 ಆದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಟು 1 ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಡಾಬೂಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಡಾಬೂಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಡಾಬೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? HAR ಫೀಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಡಾಬೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತದು ವಾಯ್ಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಒಂದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡಾಬೂಸ್ ಅಂತ. ಹಾರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಬೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಬೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯು ಬೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ. ಡಿಸೈನ್ ಫೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಡಾಬೂಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ HAR ಫೀಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಬ್ಬು ಒಂದ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ನೀವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಲೈನ್ ಫೀಚರ್, ಎಡ್ಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಆ ಲೈನ್ ಫೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವಾಗ್ಲೇ. ದೇ ನೀಡ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅಡಾಬೂಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಾಬೂಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅದು. ನೋಡಿ, you can discuss with your madam and finalize it. Yes, sir.